పేపర్ వద్దా? వద్దు. వై? అయి సంశయ మామూలు వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతున్నారు పాటిస్తారు. Sir, good morning, sir. అమ్మమ్మ పైకి వెళ్ళని బయట కూర్చొని క్లాస్ 8 అవుతుంది. Realme 10 name changes folly. Good morning, guys. Good morning, sir. Good morning, sir. Is it okay my voice to you? Yes, sir. Yes, sir. నిన్న ప్రోగ్రామ్స్ చేశారండి, హోంవర్క్ ప్రోగ్రామ్స్? Yes, sir. Yes, sir. మన 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చాము, 3 సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంది. Durga Prasad 5032 A branch. Branch set చేసుకో. Okay, guys, is it okay everything? Good. Voice okay కదా, క్లారిటీ ఉంది కదండి? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Now everything is solved. Okay, guys, today we are going to see the another important concept that is called the operators of Python. Today we are going to see the operators of Python. When we come to the operators of C language, these Python operators are also very similar to that of the operators of the C language. Similar operators will be there. Okay, when we come to know what are those operators means, we have arithmetic operators,
relational or comparison operators, assignment operator, logical bitwise operators. Additionally, here we have membership operators and identity operators. మనకు మీరు చూస్తే ఫస్ట్ 5 మన C లో చదువుకున్నాయండి. మీకు గుర్తున్నాయో C లో మనకు arithmetic operators we have seen in the C language. Relational operators we have seen in the C language. Assignment operators we have seen. Logical operators we have seen. So next, bitwise operators we have seen. Additionally, we have the membership operators and identity operators. These are the two additional operators. And ఇందులో మనం ఎక్కువగా ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ రెగ్యులర్లీ we will use these two operators. వాటితో మనకు వర్క్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుందండి. That we have to use these things. Now today we will briefly discuss about these operators. We have to briefly discuss about these ones now. What are the arithmetic operators we have in the C language? What are the arithmetic operators we have in the language, C language? माइनस आएगा. Anybody, Chapalandi, what are the arithmetic operators we have in the C language? Plus one, minus one. Yeah, exactly. Plus, minus, star, slash, modulo. These are the arithmetic operators. Very good. These are the arithmetic operators we have. Addition, subtraction, multiplication, division. These are the 4 major ones. Additionally, we have remainder operators also there. Now we will see about those arithmetic operators in the Python. What are the arithmetic operators we have? See, when we come to the arithmetic operators in Python, come to the category of arithmetic operators, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 are there. Addition, plus we know very well. Addition, discuss we know very well. Subtraction, we have nothing to discuss. Multiplication, okay. Division, and the work okay. Division. About the modulo division also, we know very well about the modulo division also. We'll give the reminder. Next, we have double star, which is called the exponent operator. This double star is the exponent operator, which is similar to power function. Okay. Then on math module, we have seen the power function. Okay, power of a comma b. Here, this exponent operator will do the same work as power function. Whatever the work done by the power function, that will be done by this exponent also. Example, a double star b is equal to 10 to the power of 20. A is equal to 10, b is equal to 20. A double star b meaning is nothing but a to the power of b. It is nothing but the a to the power of b. We can be taken that one as a to the power of b. We can take that one. What is the thing? Exponential operator is the additional one here. Next, we have one more important one called floor division. We will use this one in the future classes. So, what is this floor division? The division of operands where the result is coefficient, in which the digits are equal after the decimal point are removed. Okay, Nandi. See, if floor division is just simple, coefficient it will give the coefficient. Okay, the floor division will give the coefficient. See, the division of operands where the result of is coefficient, in which the digits of the decimal point are removed. But if one of the operands is negative, the result is floor. Numerator denominator rendu kanaka positive numbers aithe, if both numerator and denominator are positive numbers, it will give coefficient as answer. It will give coefficient as answer if both numerator and denominator both are positive numbers. If any one of the numerator or denominator is negative, it will apply the floor operation to the result for the coefficient. If the answer is floor function of the coefficient. If the numerator and denominator both are positive numbers, it will give coefficient as the answer. If any one of them is negative, it will give the, if any one of them is negative, the coefficient will be floored. The floor operation will be applied to the coefficient. Example, 9/2, 9 floor 2 rasam. మన coefficient ఎంత వస్తుంది? 9/2 డివైడ్ చేస్తే what is the coefficient we will get?
9/2 అంటే కోఎఫిషియంట్ ఎంత వస్తుందండి? గైస్ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా? 9/2 అంటే కోఎఫిషియంట్ అండి, రిమైండర్ అడగట్లేదు. వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ రిమైండర్. మీ కోఎఫిషియంట్ అయినా రిమైండర్ కోఎఫిషియంట్. వీఆర్ ఆస్కింగ్ నాట్ రిమైండర్, కోఎఫిషియంట్ అడుగుతున్నాను. 4 అండి. 2 4s are 8. రిమైండర్ 1 వచ్చింది, కోఎఫిషియంట్ 4. సో రెండు పాజిటివ్ నెంబర్స్ అయితే వాట్ ఈస్ ద ఫ్లోర్ మీన్స్? ద ఫ్లోర్ ఈస్ 4, కోఎఫిషియంట్ ఈస్ 4 అండి. ఓకే, 2 4s are 8, రిమైండర్ 1 వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఎగ్జాక్ట్ డివైడ్ చేయొద్దండి. ఓకే, డోంట్ గో ఫర్ ఎగ్జాక్ట్ డివిజన్. నేను 1.4 1 ఇస్తాను, మీరు ఎగ్జాక్ట్ డివిజన్ వెళ్తున్నారు. నార్మల్ గా 2 4s are 8, ఇంకా మనకు వచ్చే రిమైండర్ 1 అండి. అంటే కోఎఫిషియంట్ ఎంత వస్తుంది? రిమైండర్ ఏమో 1 వచ్చింది, కోఎఫిషియంట్ ఏమో 4 వచ్చిందండి. దిస్ ఫ్లోర్ ఫంక్షన్ విల్ గివ్ ద ఆన్సర్ యాజ్ ఫ్లోర్. ఓకే, అది పాజిటివ్ నెంబర్స్ అవ్వచ్చు, ఇంటీజర్ నెంబర్స్ అవ్వచ్చు, డెసిమల్ నెంబర్స్ అవ్వచ్చు. ద రిజల్ట్ విల్ బి గివెన్ యాజ్ ఎ కోఎఫిషియంట్. అదే కనుక వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ నెగటివ్ నెంబర్, ఒకవేళ వాటిల్లో ఏదన్నా నెగటివ్ నెంబర్ అయితే ఇట్ విల్ అప్లై ఫ్లోర్ ఫంక్షన్ టు ద కోఎఫిషియంట్. ద రిజల్ట్ ఈస్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్. అంటే ఇలా చూడండి, ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. 5 ఫ్లోర్ 2 ఇస్తే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది మీకు? 2. కోఎఫిషియంట్ 2 కదా మనకి. అదే నేను -5 ఫ్లోర్ 2 ఇచ్చాను, ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది చూడండి? -3. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే నెగిటివ్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ విల్ అప్లై దట్ ఫ్లోర్. ఓకే, దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తుందంటే రౌండ్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ రౌండ్ ఆఫ్ దట్ ఆన్సర్. మన సింపుల్ లాంగ్వేజ్ చెప్పుకోవాలంటే వచ్చిన డివిజన్ చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ ని ఇట్ విల్ రౌండ్ ఆఫ్ దట్ వన్. సింప్లీ ఇట్ విల్ రౌండ్ ఆఫ్ దట్ వన్. -11 ఫ్లోర్ 3 ఇచ్చాం అనుకోండి. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ఇట్ హస్ గివెన్? మామూలుగా అయితే 11/3 చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది. నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఎంత ఆన్సర్ వచ్చింది మామూలుగా మీకు? 3 రావాలి. 3 3s are 9, 3 పాయింట్ సంథింగ్ రావాలి 11 అంటే, అంతే కదా? సో దాన్ని ఏం చేస్తుందంటే రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తుందండి. ఇట్ ఈస్ రౌండ్ ఆఫింగ్. దాన్ని ఏం చేస్తుంది? ఫ్లోర్ ఫంక్షన్ అప్లై చేసి ఇట్ ఈస్ రౌండింగ్ దట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద ఫ్లోర్ ఫంక్షన్? నేను మనం ఫ్లోర్ ఫంక్షన్ చెప్తున్నాము. వాట్ ఈస్ ఫ్లోర్ ఫంక్షన్? నిన్న మ్యాథ్స్ మాడ్యూల్ లో we have discussed the floor function. What is the floor function? ఫ్లోర్ ఆఫ్ అనుకుంటా సార్. అవునండి, ఫ్లోర్ ఆఫ్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? ఫ్లోర్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తున్నారు? వాట్ ఇస్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు సార్. డెసిమల్ నంబర్స్ ని నెగ్లెక్ట్ చేసి మిగతాది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. లేదండి, నిన్న మీరు అదైతే ఫాలో అవ్వలేదు క్లాస్ సరిగ్గా. మళ్ళీ ఒకసారి నేను మ్యాథ్స్ మాడ్యూల్ చూపిస్తాను, చూడండి. నాకు దాని గురించి చెప్పండి. ఇక్కడ ఫ్లోర్ ఉంది కదా, less than or equals to returns largest integer which is less than or equal to given number. అంతే కదా? yes sir. returns largest integer less than or equal to given number. ఇప్పుడు వచ్చేసి వాడు ఏం చదువుతున్నాడు? ఫ్లోర్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఏం చదువుతున్నాడు అంటే పాజిటివ్ నెంబర్స్ కు ఫ్లోర్ ఫంక్షన్ చేస్తేనేమో కోఎఫిషియంట్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ద ఆన్సర్ ఈస్ కోఎఫిషియంట్. అది క్లియర్. పాజిటివ్ నెంబర్స్ కు వచ్చేసి కోఎఫిషియంట్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెగటివ్ నెంబర్స్ కు వచ్చేసి ఏం చూస్తున్నారంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నెగటివ్ నెంబర్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ ఓకే ఇట్ విల్ అప్లై ఫ్లోర్ ఫంక్షన్ టు ద ఆన్సర్. నెగటివ్ నెంబర్ కు ఫ్లోర్ డివిజన్ అప్లై చేస్తే నార్మల్ డివిజన్ కు వచ్చిన ఆన్సర్ కి ఇట్ విల్ అప్లై ద ఫ్లోర్. నార్మల్ డివిజన్ లో వచ్చిన ఆన్సర్ కి ఫ్లోర్ వేస్తుందండి. ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ద ఫ్లోర్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద నార్మల్ డివిజన్. నార్మల్ డివిజన్ చేస్తే ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో దానికి ఫ్లోర్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తుంది. క్లియర్? ఇప్పుడు -11/3 కి మనం ఏం చేసాము? -11 ఫ్లోర్ 3 తీసుకుంటున్నాము. నేనేం చేస్తాను? ఫస్ట్ అసలు నార్మల్ గా -11/3 వేస్తే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో చూస్తున్నాను. -11/3 అంటే మనకి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? -3.6 అంతే కదా? నౌ వాట్ ఈస్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ -3.6? ఫ్లోర్ ఆఫ్ -3.6 ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందండి?
What is the largest integer which is less than or equal to -3.6? -3.6 కంటే తక్కువ ఉండే లార్జెస్ట్ ఇంటీజర్ ఎవరు? -2 సార్. -2 నా? What is the largest ఇక్కడ -3 integer ఎగ్జిక్యూట్ which is అవుతుంది less సార్. than or equal to -3.6? లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు -3 సార్. దీనికంటే తక్కువ ఉండాలండి. మన నెగటివ్ నెంబర్స్ కి వచ్చేటప్పుడు ఏమైందంటే తక్కువ ఉంటే 4 సార్. -4 సార్. -4 కదా, దానికంటే -4 సార్. 4 కదా, -4 కదా. అంతే సార్, అంతే సార్. అందువల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సి, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను మీకు అది ప్రాక్టికల్ చూద్దామండి. ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం అనుకుంది ఏంది? మ్యాథ్ డాట్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ -3.666. చూడండి. సో అందుకోసం ఏం చెప్తున్నాడు, మ్యాథ్ డాట్ ఫ్లోర్ చేస్తే -4 వస్తుంది కాబట్టి నెగటివ్ నెంబర్స్ కి ఏమో వచ్చిన రిజల్ట్ కి ఫ్లోర్ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తుంది. ఇట్ విల్ అప్లై ఫ్లోర్ ఆపరేషన్ టు ద గివెన్ ఆన్సర్. వచ్చిన ఆన్సర్ ఫ్లోర్ అప్లై చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫ్లోర్ డివిజన్. -11 ఫ్లోర్ 3 అంటే వచ్చిన ఆన్సర్ కి 11/3 కి వచ్చిన ఆన్సర్ కి ఫ్లోర్ ఫంక్షన్ విల్ బి అప్లైడ్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. అదే పాజిటివ్ నెంబర్స్ అయితే సింప్లీ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ ద ఆన్సర్. పాజిటివ్ నెంబర్స్ అయితే కోఎఫిషియంట్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ negative numbers, okay, floor function of the result of division. Floor function of result of the division. Adandi clear. Positive numbers 11/3 is there. The answer will be 11 floor 3 antenemo we get 3. ఎందుకంటే కోఎఫిషియంట్ 3 వస్తుంది కాబట్టి we will get the 3. 11 floor 3 answer is 3. -11 floor 3 అంటే we will get the -4. ఇది ఒక్కటే మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఎందుకంటే దీంతో మనకు అవసరం ఉంది ఫ్యూచర్ లో. we want this one. మీకు క్లారిటీ కావాలి. ఇది కొత్తది కాబట్టి క్లారిటీ రావాల్సింది. ఇక్కడ వదిలేసామంటే మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో మనం ఇబ్బంది పడతా ఉంది. ఇది క్లియర్ అండి. ఇప్పుడు ఫ్లోర్ డివిజన్ కి ఫ్లోర్ డివిజన్ హ్యాస్ 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. If both numerator and denominator both are positive, rendu positive aithenemo coefficient is the answer. If both are okay, if both are positive numbers, coefficient will become the answer. If any one of them is negative, అందులో ఏదన్నా ఒకటి నెగటివ్ అయితే కనుక okay, what is the answer is, if they are negative, then the result floor function of result of the division. First division చేస్తాము, వచ్చిన రిజల్ట్ ఫ్లోర్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తాం. That will become the answer. ఇప్పుడు క్లియర్ అండ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఫ్లోర్ డివిజన్. క్లారిటీ వచ్చిందా రాలేదా? సే yes or no. లేదు మీరు డైరెక్ట్ గా చెప్పలేకపోతే చాట్ బాక్స్ లో నాకు సే yes or no రిపీట్ కావాలా మనకు. ఎందుకంటే దీంతో మనకు చాలా అవసరం ఉంటుందండి ఫ్యూచర్ లో. మళ్ళీ ఇప్పట్లో వాడడం కానీ మధ్యలో ఎప్పుడో వాడతాం. ఆ అవసరం వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ ఇదంతా డిస్కస్ చేసుకోలేము. మీరు అప్పుడు దాకా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది. రీసెంట్ గా అయితే ఏం యూజ్ చేయము. మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్లోర్ డివిజన్ వచ్చేసి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ రెండు పాజిటివ్ అవ్వచ్చు లేదా నెగిటివ్ అవ్వచ్చు. దే కెన్ బి పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఆర్ నెగిటివ్ నెంబర్స్. అది మనకు తెలిసిందే. నెంబర్స్ ఆర్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ కాబట్టి దే కెన్ బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. ఇచ్చిన 2 నెంబర్స్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ అయితే ఆన్సర్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. The coefficient of the division. The result of floor division is coefficient of the division whenever the 2 numbers are positive numbers. ఇప్పుడు 11 floor 3 తీసుకుంటే రెండు పాజిటివ్ నెంబర్స్ కాబట్టి what is the coefficient of 11/3? 11/3 coefficient ఎంత వస్తుంది? 3 అండి. 3 is the coefficient. 3 3s are 9 తీసుకుంటాము. ఇంకా రిమైండర్ మనకి మిగిలిన రిమైండర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, 2 is the remainder. So 11 floor 3 తీసుకుంటేనేమో we will get the coefficient 3 as the answer. 3 is the answer. ఎందుకంటే కోఎఫిషియంట్ తీసుకుంటాం ఆన్సర్ గా. అదే ఒకవేళ 11 floor -3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒకటి నెగిటివ్ నెంబర్. See, -4 we are getting. ఓకే, నెగిటివ్ నెంబర్స్ అయితే ఏం జరుగుతాయా అంటే it will take the division operation, it will perform division, then it will apply floor operation on the division. ముందు డివైడ్ చేసి వచ్చిన దానికి ఫ్లోర్ అప్లై చేసిద్దండి.
If any one of them is negative, it will divide the numbers and it will apply floor to the division. Normal division perform చేసి ఆ వచ్చిన కోఎఫిషియంట్ కి ఫ్లోర్ ఆల్సో అప్లై చేస్తుంది. It will perform the normal division and it will apply floor function to the result. That is the floor of negative numbers. If any one of the numerator or denominator is negative, the result will be that one. Clear? See, if one of them is negative, if one of the operands is negative, the result is floored. If one of the operands is negative, we will perform the division of those two numbers and the result is floored. We will apply floor function to the result. ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందండి. మీ దగ్గర పెన్ను పేపర్ ఉంటే కనుక లెట్ మీ నో వాట్ ఈస్ 25 ఫ్లోర్ 4. 25 ఫ్లోర్ 4 ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. వాట్ ఈస్ 25 ఫ్లోర్ 4? నాకు దీని ఆన్సర్ కావాలి. టేక్ పెన్ అండ్ పేపర్. 25 ఫ్లోర్ 4 ఆన్సర్ కావాలండి. టైప్ ద ఆన్సర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. పెన్ను పేపర్ తో చేయండి. వాట్ ఈస్ ద 25 ఫ్లోర్ 4 ఎంత వస్తుంది? ఈ రెండు పాజిటివ్ నెంబర్స్ అండి. 25 4 రెండు పాజిటివ్ నెంబర్స్. 6 ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, వెరీ గుడ్. అదే కనుక ఏదన్నా అందులో -25 బై ఫ్లోర్ 4 ఎంత వస్తుంది? వాట్ ఈస్ -25 ఫ్లోర్ 4? -25 బై 4. కొంతమంది -7 ఇస్తున్నారు, కొంతమంది +7 ఇస్తున్నారు, కొంతమంది -6 ఇస్తున్నారండి. 3 ఆన్సర్లు ఇచ్చారు. -7 +7 -6. ముందు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఒకటి నెగిటివ్ నెంబర్ అండి. ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ నెగిటివ్ నెంబర్ అయింది. పాజిటివ్ నెంబర్ ఆన్సరే రాదు. ఎందుకంటే ఒకటి నెగిటివ్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఆన్సర్ ఇస్ నెగిటివ్ నెంబర్. పాజిటివ్ నెంబర్ వచ్చే ఛాన్సే లేదు అసలు. ఇప్పుడు -25 ఫ్లోర్ 4 మీరు చేయాల్సిందంటే నెగిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి 25 బై 4 వేస్తే ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది మీకు? -25 బై 4 చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్? యూ విల్ గెట్ -6 పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చిందండి. దానికి ఫ్లోర్ అప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? -7 అండి. నెగిటివ్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు మీరు చేయాల్సిందంటే ఎగ్జాక్ట్ డివిజన్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ డివిజన్? 25 బై 4 ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ చేస్తే 6 పాయింట్ సమ్ వాల్యూ, సమ్ డెసిమల్ పాయింట్స్ వచ్చింది. దానికి మనం ఫ్లోర్ అప్లై చేస్తే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ అంటే -7 ఉంది. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ -7. -25 ఫ్లోర్ 4 తీసుకుంటే ద ఆన్సర్ విల్ బి -7. అదే 25 బై ఫ్లోర్ 4 తీసుకుంటే 6 అండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. లెట్ మీ ట్రై వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. 32 ఫ్లోర్ 6 తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ 32 ఫ్లోర్ 6? రెండు పాజిటివ్ నెంబర్స్. 32 ఫ్లోర్ 6. ఒకళ్ళే ఆన్సర్ ఇచ్చారు. రిమైనింగ్ 6 5 ఆర్ 30 అండి. సో ఆన్సర్ ఇస్ 5. వెరీ గుడ్. ఆన్సర్ ఇస్ 5. అదే కనుక నేను -32 ఫ్లోర్ 6 ఇస్తే yes exactly మనకు -6 వచ్చిందండి. ఒకవేళ ఇలా ఇచ్చాడు -32 బై ఫ్లోర్ -6 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఎలా? -32 ఫ్లోర్ -6. మనం ఒక నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంటే చెప్తున్నాము. రెండు నెగిటివ్ నెంబర్స్ అయితే ఏమైతుంది? న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ రెండు నెగిటివ్ నెంబర్స్ అనుకోండి. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఆన్సర్ ఎంత? వెరీ గుడ్. రెండు నెంబర్ నెగిటివ్ అంటే ఒక పాజిటివ్ అయిపోతుంది. దే ఆర్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ నెంబర్స్. పైన నెగిటివ్ కింద నెగిటివ్ ఉంటే అది పాజిటివ్ అయిపోతుంది. నెగిటివ్ నెగిటివ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి we have no problem. It is exactly equal to 32 floor 6. So we got 5. ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా బ్రీఫ్లీ ఈ ఫ్లోర్ ఫంక్షన్ మీద. ఇది ఒక్కటే మనం ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అర్థమెటిక్ కాబట్టి ఇది ఒకటి. ఎందుకంటే ఇది పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఒక రకంగా వస్తుంది, నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఒక రకంగా వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఒక్కటే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అండి. దీన్ని జాగ్రత్తగా మీరు ఆ డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. బ్లైండ్ గా మాత్రం చేయొద్దు ఫ్లోర్ డివిజన్ కి. సో రిమైండర్ కి ఫ్లోర్ డివిజన్ కి డిఫరెన్స్ ఉందండి. మాడ్యులో డివిజన్ విల్ గివ్ రిమైండర్, వెరాజ్ ఫ్లోర్ డివిజన్ విల్ గివ్ కోఎఫిషియంట్స్. ఏమో కోఎఫిషియంట్స్ ఇస్తాయండి, అదేమో రిమైండర్ ఇచ్చింది. అది కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి డిఫరెన్స్.
ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ లో మీకు రెండు పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఇచ్చి కోఎఫిషియంట్ కావాలి అంటే ఫ్లోర్ డివిజన్ చేస్తారు, రిమైండర్ కావాలంటే మోడ్లో డివిజన్ చేస్తారు. దీంతో మనకు వర్క్ ఉంటే అక్కడ మళ్ళీ నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఇప్పుడు ఇది క్లియర్ కదా. నెక్స్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ అడిగారండి. ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పోనెంట్ పవర్ అండి. వాట్ ఈస్ 2 power 3 ఎంత? ఆన్సర్ ఎంత? వాట్ ఈస్ 2 power 3? 2 power 3 ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందండి? 2 to the power of 3 అంటే 8 రావాలి. సి దెన్ 2 Sir, unmute your mic, sir. ఇక్కడ చూడండి, మ్యాథ్ డాట్ POW 2, 3 ఎంత వస్తుంది చూడండి. మ్యాథ్ డాట్ 2 పవర్ ఆఫ్ 2, 3 8. 2 double star 3 రెండు ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయండి. టు గెట్ ద పవర్ వి హావ్ 2 ఆప్షన్స్ ఇన్ పైథాన్. పైథాన్ లో పవర్ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. ఆపరేటర్ ఉంది, ఫంక్షన్ ఉంది. ఫంక్షన్ is available, operator is also available. Remember, in Python for power we have 2 options are there. Operator is available, function is also available. So and math dot power of 2, 3 and 8 వస్తుంది. Next 2 power 3 and 8 అండి. We have 2 options are there. Math dot power of 4, 2 16. 4 double star 2 16. So remember that one. Clear power function kuda. Exponent. 2 options are there. Either operator we can use for calculating power purpose, or we can use the power function. Use this is totally on arithmetic operators. Addition, subtraction, multiplication, division. We will discuss it. Next, we are discussing only about this modulo operator, exponent, and this one. Modulo there is a remainder. We know very well about the remainder. Exponent and floor. Is it clear the arithmetic operators? Can I move to the next operator? We have a confusion on the arithmetic operators. Okay, now we will move to the next one. Comparison operators. Okay, arithmetic operators question. What is the result of arithmetic operators? C logo ఈ క్వశ్చన్ నేను అడిగాను మిమ్మల్ని. C logo మనం చెప్తున్నాం. What is the result of arithmetic operators? ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ చెప్తాను. We will go to next operator. Anybody? What is the result of arithmetic operators? C language లో కూడా చెప్తున్నాను. ఆపరేటర్స్ టెస్ట్ చేసినది చెప్తున్నాను. True or false arithmetic operators? నేను అడిగేది arithmetic operators ఉంది. What is the result of arithmetic operators? మీరు ఎడిషన్ చేస్తే ట్రూ ఫాల్స్ వచ్చిందా మీకు? ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ ఎన్ని చేస్తే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వచ్చిందా మీకు? నెంబర్స్ అండి. ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఎ వాల్యూ. The result of arithmetic operators is some value. అది integer value అవ్వచ్చు, float value అవ్వచ్చు, ఇంకేదైనా అవ్వచ్చు. The result of arithmetic operators is value. Clear అండి.
అది ఎప్పుడు గుర్తుండాలండి. వాట్ ఇస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ అథమెటిక్ ఆపరేటర్? ద రిజల్ట్ ఆఫ్ అథమెటిక్ ఆపరేటర్ ఈస్ సమ్ వాల్యూ. ఓకేనా? అది ఏ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినా మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి, ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మనం ఏ రిటర్న్ టైప్ ఏం వాడాలి, అవుట్పుట్ వేరియబుల్ ఏం వాడాలి అంటే దాని యొక్క అవుట్పుట్ బేస్ చేసుకొని డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. నౌ వి కమ్ టు ద సెకండ్ కేటగిరీ, relational operators. What are the relational operators? See, the purpose of relational operators is comparison of two values. When we want to compare two values, we have to use the relational operator. Clear? The need of relational operators is comparison. That's why they are also called as the comparison operators. The relational operators is also known as comparison operators. Why? Because their main purpose is comparison of any two items. Either they can compare two values, they can compare two conditions. Okay, రెండు ఆపరేషన్స్ కంపేర్ చేయొచ్చు, రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని కంపేర్ చేయొచ్చు. They can compare two operations, two operands. That means directly they can compare two variables or they can compare two expressions. The result of this one is a Boolean value. The result of this relational operators is a Boolean value, true or false. Clear? The relational operators are used for comparison purpose. They are used for the comparison purpose. See, what are the relational operators we have? We have equal to operators, equal to operator, not equal to operator. Not equal to రెండు operators ఉన్నాయండి. This is one operator, this is one operator. Python లో రెండు ఆపరేటర్, two operators are there for not equal to. C లో మనకు ఒకటే ఉందండి, కానీ Python లో రెండు ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి for not equal to. సో మీరు ఇదిగో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ వాళ్ళు ఏది వాడతారు అనేది. నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దెన్, లెస్ దెన్, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. Okay, so these are the relational operators we have in the Python. ఎక్కడైనా ఇంకేం రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ కొత్తగా ఏమీ రావు. ఎవ్రీవేర్ we have the same relational operators. The result of relational operators is true or false. If that they are equal, if the condition is satisfied, it will be true. Otherwise, the relation is false. Okay, true or false will be there. This is briefly about that one. Relational operators in the Python. Is it clear about the relational operators in Python? Clear on relation operators. Any doubts ఉన్నాయా? Now next one is the assignment operator. మనకి C లో లాగా అసైన్మెంట్ కూడా సేమ్ అండి, C లో లాగానే. Assignment operator is equal to operator. Single equal to is the assignment operator. Double equal to is the equal to operator. మనకి మ్యాథ్స్ లో అయితే సింగిల్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్. బట్ లాంగ్వేజెస్ వస్తే ఏమైందంటే ఏ లాంగ్వేజ్ మీరు తీసుకున్న సింగిల్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ కాల్డ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. డబుల్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ కాల్డ్ ద ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్. ఇక్కడ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కాబట్టి we are using single equal to. It is used to assign RHS value to LHS variable. Whatever the RHS value, the RHS value will be assigned to LHS variable. Okay, ఇక్కడ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ లో మనకి ఇలాంటి ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఆర్గ్యుమెంటెడ్ నోటేషన్ అంటాం. ఇలా రాస్తే ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రాస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ నోటేషన్. చదవండి ఎగ్జాంపుల్, సి ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ రాసామంటే ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఏ. We can write in Python C is equal to C plus A as C plus is equal to A. This representation is called augmented representation. మనం C లో కూడా రాసాం, మీకు గుర్తుందో లేదో. C minus is equal to A means C is equal to C minus A.
this type of representation is called augmented assignment. దాన్ని ఏమంటారంటే augmented assignment అంటాం. ఈ augmented assignment ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే whenever LHS variable and RHS first variable are same. LHS variable and RHS first variable are same, then we will get the augmented notation. C is equal to C plus A. LHS లో C ఉంది, RHS లో ఫస్ట్ వేరియబుల్ కూడా C నే ఉంది. So it is possible for writing augmented notation. C is equal to C plus A. Clear? ఇలా రాసిన దాన్ని ఏమంటారు? The type of notation is called augmented notation. Shortcut notation. దాన్ని కొంతమంది ఏమంటారంటే జనరల్ గా we will call it as shortcut notation. Technically it is called augmented notation. Generally we call it as a shorthand representation or shorthand notation. చూడండి, star is equal to C is equal to C star A. That is called star equal to C slash is equal to means C is equal to C slash A. C is equal to C modulo A. Okay, exponent ki, floor ki, अन्निटिकी augmented notation unandi. For all the arithmetic operators, we will have the augmented notation. We can have augmented notation for all the arithmetic operators. Clear? This is briefly about the assignment operator. Okay, the assignment operator duty is whatever the RHS value. The RHS value will be assigned to LHS variable. That is the assignment operator. Okay, and the network आपको चेसे देने लगा. I will upload the video. Then network is not supporting. We can't do anything. Is it clear this? Yeah, assignment operator clear अंडी. Is it clear the assignment operator? What is the result of assignment operator? Question what is the result of assignment operator? మొన్న క్లాస్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను. మార్నింగ్ ఎవరో గుర్తు చేశారు ఆల్రెడీ. ఇవాళ డెఫినెట్లీ మొన్న క్లాస్ ఇవాళ క్లాస్ మొత్తం అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇవాళ మార్నింగ్ ఎవరో గుర్తు చేశారు, మనం నెట్ అయిపోయి అప్లోడ్ చేయలేదు. ఓకే, నౌ వెన్ వి కమ్ టు అవర్ టాపిక్, వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యొక్క రిజల్ట్ ఏంటి? I want to know what is the result of assignment operator. Value A is equal to B అన్నా ఉంది. ఇక్కడ వాల్యూ ఏమొచ్చింది? A plus B అంటే 2 plus 3 అంటే 5 అని వచ్చింది. ఆన్సర్ 5 వస్తుంది. A is equal to B చేసాం అనుకోండి, వాల్యూ ఏమొచ్చింది మీకు అవుట్పుట్? See, ఇక్కడ when we come to assignment operator, there is boolean రాదు, వాల్యూ రాదు, అంటే ఏమీ రాదు. అసైన్మెంట్ జస్ట్ కాపీ చేస్తాను. కాపీ చేసిన రిజల్ట్ ఏముంటుందండి? ఎడిషన్ చేస్తే ఒక వాల్యూ వచ్చింది, చెక్ చేస్తే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వచ్చింది. అథమెటిక్ కి రిలేషనల్ కి వాల్యూ అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి, కానీ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ స్పెషల్ అవుట్పుట్ వాల్యూ ఏమీ ఉండదండి. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? కాపీ చేస్తున్నాం. జస్ట్ కాపీయింగ్ ఈస్ డన్ హియర్. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాపీ ఆపరేటర్. మన లాంగ్వేజ్ లో చెప్పుకోవాలంటే తెలుగు, మన నార్మల్ లాంగ్వేజ్ లో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాపీ ఆపరేటర్. ఇక్కడ స్పెషల్ రిటర్న్ వాల్యూ ఏమీ ఉండదండి. ఫర్ ద అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ దెర్ ఇస్ నో రిటర్న్ వాల్యూ. రిటర్న్ వాల్యూ ఏమి ఉండదు, ఏ రిటర్న్ రాదు. ఒక బూలియన్ వాల్యూ రాదు, ఒక నార్మల్ వాల్యూ రాదు. రిమెంబర్ దట్ వన్. దీనికి స్పెషల్ గా రిటర్న్ వాల్యూ అంటూ ఏమి ఉండదు అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఎడిషన్ కనుకోండి, సమ్ వాల్యూ విల్ బి రిటర్న్డ్. అదే అథమెటిక్ అనుకోండి, ఇది రిలేషన్ అనుకోండి, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ విల్ బి రిటర్న్డ్. ఇక్కడ మాత్రం ఏ రిటర్న్ వాల్యూ ఉండదు. Is it clear? This is briefly the today's one. First we have seen the first three in this class. We have seen these three: arithmetic operators, relational operators, and comparison operators. Arithmetic operators, relational operators, and the assignment operators. This is the today's topic of operators. Some operators of this one. ఇంతవరకు క్లియర్ అండి ఇవి? ఓకే అండి, ఇది క్లియర్ టుడేస్ క్లాస్. థియరిటికల్లీ ఇంకా మన ప్రోగ్రామ్స్ రాయలేదండి. ఫస్ట్ థియరిటికల్లీ ఇది క్లియర్.
Is it okay? Today's class theoretically. Okay, and ఇప్పుడు మీరు కొన్ని హోంవర్క్ ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలండి. టుడే ఆల్సో వి హావ్ సమ్ హోంవర్క్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇవి నేనే రాయట్లేదు, నేను ప్రోగ్రామ్స్ రాయట్లేదు, ఎందుకంటే చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ మనం సిలో రాసిన టైప్ లో కాబట్టి మీరు రాయాల్సిందే. యూ హావ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్స్. అగైన్ వి విల్ హావ్ సమ్ హోంవర్క్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ దేర్ అండర్ టుడేస్ క్లాస్ ఆల్సో. ఓకే, వి విల్ రైట్ దమ్. See those homework programs. నేను 2 numbers dynamic గా ఇస్తాను. I will give dynamically 2 numbers. నాకు రిమైండర్ కావాలి. Write a program to find remainder of given 2 numbers. ఇచ్చిన 2 numbers కి నాకు రిమైండర్ రావాలండి. రిమైండర్ అంటే గుర్తొచ్చిందండి, ఒక పాయింట్ చెప్పుకొని మర్చిపోయాము. When we come to remainder operator, we forgot one point. But నాకు గుర్తొచ్చిందండి. Is modulo operator applicable for decimal values? Is modulo operator applicable for floating point values or not? Modulo operator floating point values apply avudda avada? Is modulo operator applicable for floating point values or not? Adani question. So your answer is no. Why? Because మనకి modulo operator will apply only for integers. Integers కి రిమైండర్ ఉంటుందండి. ఈ modulo floating point values కి decimal values we don't have modulo operator. ఖచ్చితంగా మన ప్రోగ్రామ్ కనుక రిమైండర్ కోసం రాస్తున్నాము అంటే ఇన్పుట్స్ ఖచ్చితంగా ఇంటీజర్స్ తీసుకోవాలి. ఒకటి ఫ్లోట్ తీసుకున్నా మీకు అది వర్కౌట్ అవ్వదు. దే మస్ట్ బి ఇంటీజర్స్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రిమైండర్ ప్రోగ్రామ్ వస్తేప్పుడు. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ write a program to find floor division of given 2 numbers. Write a program to find floor division of given 2 numbers. Write a program to find a to the power of b. Write a program to find a to the power of b using exponent operator. Write a program a to the power of b using power function. Same program power function తో రాయాలి, exponent operator తో రాయాలండి. Using power function. ఇప్పుడు ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్ అండి. టుడే హోంవర్క్ ఐ యామ్ గివింగ్ యూ దీస్ 4 ప్రోగ్రామ్స్. సి ఇవాళ 4, మన శనివారం ఎన్ని ఇచ్చాండి? 3 ప్రోగ్రామ్స్ కదా ఇచ్చింది. 3 కదండి శనివారం ఇచ్చింది. 4 + 3 7. అంతకుముందు ఎన్ని ఇచ్చాండి? మొత్తం ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పటి వరకు ఇచ్చింది? మొన్న 3, ఇవాళ 4, 7. అంతకుముందు ఎన్ని ఇచ్చాను? అంతకుముందు ఒక 3 or 4 ఇచ్చానండి సుమారుగా. టోటల్లీ 11 ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ గివెన్. ఓకే, see it is the responsibility of the CRs. ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీ ప్రోగ్రామ్ స్నాప్స్ దే హావ్ టు ఫార్వర్డ్ టు CR. ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీ 11 ప్రోగ్రామ్స్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినవి స్క్రీన్ షాట్స్ CRs కు ఫార్వర్డ్ చేయాలండి. NI and NIST ఫార్వర్డ్ టు ద CRs. మీరు రోల్ నెంబర్స్ మెయింటైన్ చేయండి. హూ హ్యాస్ ఫార్వర్డ్ అయితే ఐ యామ్ ట్రస్టింగ్ CRs ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ట్రస్ట్ చేస్తానండి. మీకు అని చెప్పేసి పంపినా పంపకపోయినా రోల్ నెంబర్స్ మాత్రం అయిపోతండి.
ఓకే సార్ మళ్ళీ చెప్పరా సార్? నేను ఏదంటే ఐఎమ్ ట్రస్టింగ్ సిఆర్స్, నేను సిఆర్స్ ట్రస్ట్ చేస్తున్నా అండి. సో గివ్ మీ జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్, నాకు జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. మీ ఫ్రెండ్సే కదా అని చెప్పి ఎవరన్నా ఆన్సర్ మీకు సెండ్ చేయకపోయినా సరే సెండ్ చేశాడు అని మాత్రం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వద్దు. ఓకే ఓకే సార్. మీరు జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. రేపు క్లాస్ కు మాత్రం సిఆర్స్ దగ్గర ఎవరైతే సబ్మిట్ చేశారో వాళ్ళని మాత్రం సిఆర్స్ ఎలో చేస్తారండి. రిమైనింగ్ పీపుల్ ని లోపలికి ఎలో చేయరు. ఈ 11 ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళని మాత్రం వాళ్ళు ఎలో చేస్తారు. క్లియర్ అండి? ఈ 11 ప్రోగ్రామ్స్ మీరు నీట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఆ స్నాప్స్ వాళ్ళకి పెట్టాలి. మీరు మొబైల్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారా, ల్యాప్టాప్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారా, మీ ఇష్టం. దేంట్లో చేసినా అవుట్పుట్ స్క్రీన్ షాట్లు తీసుకోండి, మీ రోల్ నెంబర్ తో వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయండి అండి. యూ హావ్ టు ఫార్వర్డ్ దెమ్ టు ద సిఆర్స్ కు ఫార్వర్డ్ చేస్తే దే విల్ నోట్ డౌన్ ద నెంబర్స్. ఆ రోల్ నెంబర్స్ మాత్రం టుమారో క్లాస్ దే విల్ బి అలౌడ్. ప్రోగ్రామ్స్ రాయకపోతే ఎలో చేయరండి. రెండోది, ప్రోగ్రామ్స్ మీరు చీట్ చేయొచ్చండి. ఎవరైనా పక్క ఫ్రెండ్ చేస్తే వాడి స్నాప్ తీసుకొని మీరు ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు. ఓకే, కానీ మిమ్మల్ని మీరు చీట్ చేసినట్టు, నన్ను చీట్ చేసినట్టు కాదు, సిఆర్ చీట్ చేసినట్టు కాదండి. మీరు వేరే వాళ్ళ ఆన్సర్ పంపిస్తే యు ఆర్ చీటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే మీ ఫీజెస్ మేము కట్టట్లేదు, సిఆర్ కట్టట్లేదు, లేదా మీ ఎవరు చేయట్లేదు, మీ నెట్ బిల్ మేము పే చేయట్లేదు. యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మీరు మమ్మల్ని చీట్ చేసినట్టు కాదు, యు ఆర్ చీటింగ్ యువర్ పేరెంట్స్. రెండోది, మంది లాంగ్వేజెస్ అండి. కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటే లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. మనకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ అండి. మిగిలిన థియరీ సబ్జెక్టులు మీరు ఓఎస్, డిఎస్ చదివారా, సిఓ చదివారా, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాదు. మనకు మెయిన్ కావాల్సిన లాంగ్వేజ్. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే లాంగ్వేజ్ వచ్చింది. సో యూ హావ్ టు డూ ద ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్స్. మనకు ల్యాబ్ ఫెసిలిటీ లేదు, సో ఉన్న సోర్స్ వాడుకోవాల్సింది. ఇప్పుడు కాలేజీలో ల్యాబ్ లేదు కాబట్టి. ఓకే అండి, టుమారో క్లాస్ కు మాత్రం సిఆర్స్ విల్ అలో ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ హూ సబ్మిటెడ్ దోస్ ఆల్ ద 11 ప్రోగ్రామ్స్. ఈ 11 ప్రోగ్రామ్స్ సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళని మాత్రం అలో చేస్తారండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దిస్ ఈస్ ద టుడేస్ క్లాస్. ఒకసారి ఈ గ్రూప్ లో, ఇది ఎన్ఐ గ్రూప్ కదండి, రిమైనింగ్ 2 గ్రూప్స్ ఫార్వర్డ్ చేయండి క్వశ్చన్స్. ఓకే సార్. ప్లీజ్ ఫార్వర్డ్ టు రిమైనింగ్ 2 గ్రూప్స్. గర్ల్స్ గ్రూప్ కి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అగైన్ వి విల్ మీట్ ఇన్ ద టుమారోస్ క్లాస్. వన్ మోర్ పాయింట్ అండి, ఇఫ్ పాసిబుల్ ఒకవేళ నాకు టైం కుదిరితే నేను మధ్యాహ్నం కూడా ఒక క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఆపరేటర్స్ ఇవాళ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎక్స్ట్రా క్లాస్ ఆన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. నేను 1 గంట ముందే చెబుతాను, కుదిరితే కనుక 1 గంట ముందే చెబుతాను ఏ టైంలో తీసుకుంటా అనేది. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్. ఒకవేళ పాసిబుల్ అవ్వకపోతే లీవ్ ఇట్. టుమారో we will discuss. Okay, thank you very much. We will meet on the tomorrow's class. Thank you.